보스턴에 위치한 이자벨라 스튜어트 가드너 미술관에서 미술계 역사상 가장 큰 문안 사건이 일어났습니다. 2명의 범인이 경찰 복장을 하고 미술품 13점을 훔쳐갔습니다. 도난당한 미술품은 렘브란트, 에드가 드가, 페르메르 등의 작품들로 대략 5천억 원 이상의 가치가 있는 그림들이었습니다. 이 미술관은 1,000만 달러, 한화 약 130억 원의 현상금을 걸었습니다. 130억 원은 큰 돈이지만 잃어버린 작품의 가치를 생각하면 2.6%에 불과합니다. 그래서 그런지 30년이 지난 지금도 그 작품들은 여전히 돌아오지 않고 있습니다. 네덜란드 맥주 회사의 CEO 프레디 하이네켄은 납치범들에게 납치되었습니다. 납치범들은 3,500만 네덜란드 길더, 한화 약 200억 원의 몸값을 요구했지만 하이네켄의 가족들은 고심 끝에 그 돈을 지불하기로 결심했습니다. 200억 원은 큰 돈이지만 가족들에게 프레디 하이네켄의 가치는 그보다 훨씬 더 컸기 때문입니다. 이처럼 잃어버리거나 뺏긴 것을 찾기 위해서는 그에 합당한 값이 필요합니다. 모자르거나 부족하면 잃어버리거나 뺏긴 것을 되찾을 수 없습니다. 하나님은 죄의 종이 된 우리를 되찾기 위해 얼마를 지불했을까요? 하나님은 자신의 전부를 내어 놓았습니다. 자신의 하나밖에 없는 아들을 십자가로 보냈습니다. 우리가 죽어야 할 자리에서 하나님이 죽으셨습니다. 하나님은 세상이라는 밭에서 우리를 감추인 보화로 발견하신 분입니다. 자신의 전부를 팔아 그 밭을 삼으로 우리를 소유하였습니다. 그렇다면 우리는 하나님이 자신의 전부를 내어놓을 만큼 가치 있는 사람일까요? 도대체 우리가 누구이기에 하나님은 자신의 생명을 주어 우리를 사랑한 것일까요? 오직 은혜로 밖에 설명할 수 없는 하나님의 구원하심을 오늘 이 시간 함께 예배하기 원합니다. 우리를 구원하기 위해 자신의 전부를 허락하신 하나님을 다 함께 예배하겠습니다.
구원이 되신 주님, 주님의 약속을 믿으며 함께 우리가 기쁨으로 또 찬양하도록 하겠습니다. 하신 말씀 위에서 영원토록 주를 찬송하리라. 소리 높여 함께 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 그 말씀 위에 굳게 서리라. 주의 약속하신 말씀 위에서 세상 염려내게 엄습할 때에 말씀으로 힘써서 이기며 약속 믿고 굳게 서리라. 주의 약속하신 말씀 위 영원하신 주의 사랑이 믿고 성령으로 힘써서 이기며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리 그 말씀 위에 굳게 서리라. 굳게 서리. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리 그 말씀 위에 굳게 서리라. 주의 약속하신 말씀 위에서 성령 인도하는 대로 해가며 주의 품에 항상 안식 얻으며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리 그 말씀 위에 굳게 서리라. 굳게 서리. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리 그 말씀 위에 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리 그 말씀 위에 굳게 서리라. 당신은 영광의 왕, 당신은 평강의 왕, 당신은 하늘과 땅의 주, 당신은 정의의 하늘. 천사가 롱롱하게 예배하고 찬양하네. 영원하신
The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative in which every story, every character points beyond itself to one who is greater. The story of Adam and Eve is not just about the first man and woman. There is a true and better Adam who passed the test in the garden and whose obedience is ascribed to us. There is a true and better Abel who, though innocently slain, has blood that cries out not for our condemnation, but for our acquittal. There is a true and better Abraham who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go out into the void to create a new people of God. There is a true and better Isaac, the son of laughter, of grace, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all. There is a true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. There is a true and better Joseph, who at the right hand of the king forgives those who betrayed and sold him and uses his new power to save them. There is a true and better Moses who stands in the gap between the people and the Lord and who mediates a new covenant. There is a true and better rock of Moses, who struck with the rod of God's justice now gives us water in the desert. There is a true and better Job, the truly innocent sufferer, who then intercedes for and saves his foolish friends. There is a true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. There is a true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life to save his people. There is a true and better Jonah, who was cast out into the storm so that we could be brought in. There is a true and better Passover lamb, innocent, perfect, helpless, slain so the angel of death will pass over us. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, and the true bread. The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative that points to one person, Jesus. 다 함께 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 다 같이 보실 하나님 말씀은 출애굽기 4장 18절에서 26절까지의 말씀입니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 모세가 그의 장인 이드로에게 돌아가서 그에게 이르되 내가 애굽에 있는 내 형제들에게로 돌아가서 그들이 아직 살아있는지 알아보려 하오니 나로 가게 하소서. 이드로가 모세에게 평안히 가라 하니라. 여호와께서 미디안에서 모세에게 이르시되 애굽으로 돌아가라. 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라. 모세가 그의 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. 여호와께서 모세에게 이르되 내가 애굽으로 돌아가거든 내가 내 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라. 그러나 그의 마음을 완악하게 한즉 그가 백성을 보내주지 아니하리니 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라. 내가 내게 이르기를 내 아들을 보내주어 나를 섬기게 하라 하여도 내가 보내주기를 거절하니 내가 내 아들 내 장자를 죽이리라 하셨다 하라 하시니라. 모세가 길을 가다가 숙소에 있을 때 여호와께서 그를 만나사 그를 죽이려 하신지라. 십보라가 돌칼을 가져다가 그의 아들의 표피를 베어 그의 발에 갖다 대며 이르되 당신은 참으로 내게 피난편이로다 하니 여호와께서 그를 놓아주시니라. 그때 십보라가 피난편이라 함은 할례 때문이었더라. 오늘 본문에서 하나님은 모세를 죽이려 했습니다. 그런데 하나님이 모세를 죽이려 한 시점이 매우 애매합니다. 하나님은 모세가 애굽으로 가지 않을 때 모세를 죽이려 한 것이 아니라 모세가 애굽으로 가려 할 때 모세를 죽이려 했습니다. 왜 하나님은 애굽으로 가는 모세를 죽이려 한 것일까요? 또 한 가지 더 의문이 드는 것은 하나님은 모세를 죽이기로 결정했으나 모세를 죽이지 않았습니다.
모세는 하나님의 뜻대로 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져냈습니다. 왜 하나님은 모세를 죽이기로 결정했지만 모세를 죽이지 않은 것일까요? 지금부터 출애굽기 4장 18절에서 26절의 말씀을 통해 하나님이 모세를 죽이려 한 이유와 하나님이 모세를 살려준 이유를 함께 살펴보겠습니다. 타지 않는 떨기나무 가운데 나타난 하나님은 모세를 이스라엘의 지도자로 부르셨습니다. 하나님의 부름을 따라 모세는 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내야 합니다. 그런데 모세는 하나님의 부름에 응할 마음이 없었습니다. 40년 전에 애굽에서 이스라엘 백성들을 구원하려다 실패를 경험했기 때문입니다. 그럼에도 하나님은 계속해서 모세를 부르셨습니다. 자신의 이름을 모세에게 알려주고 구원의 계획을 가르쳐 주었으며 이스라엘 백성들이 모세를 따를 수 있도록 이적 행할 수 있는 능력도 주었고 말 못하는 모세를 위해 아론도 준비했습니다. 모세가 걱정하고 염려한 문제를 모두 해결해 준 것입니다. 모세는 하나님의 부름에 응할 수밖에 없었습니다. 다른 이유나 핑계를 찾을 수 없었습니다. 다른 이유나 핑계를 찾더라도 하나님이 그 문제를 해결해 줄 것입니다. 결국 모세는 애굽으로 떠나기를 결정하고 장인 이드로를 찾아갔습니다. 장인 이드로는 평안히 가라는 말로 모세를 보내주었습니다. 계속해서 하나님의 부름을 거절하던 모세가 비로소 애굽으로 떠나게 된 것입니다. 모세는 애굽으로 떠날 것을 결정하여 장인 이드로의 허락을 받았습니다. 그런데 바로 이때 하나님이 모세에게 나타나 애굽으로 돌아가라, 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었다 말했습니다. 이러한 하나님의 말씀은 예수님의 아버지 요셉에게 하나님이 했던 말과 같습니다. 예수님의 아버지 요셉은 헤롯의 위협을 피해 예수님을 데리고 베들레헴을 떠나 애굽에 살게 되었습니다. 그런데 어느 날 하나님의 사자가 요셉을 찾아와 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 가라, 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 라고 말해 주었습니다. 예수님의 목숨을 노리던 자가 다 죽었으니 안심하고 이스라엘 땅으로 돌아가라 말한 것입니다. 오늘 본문 역시 같은 말을 하고 있습니다. 하나님은 장인 이드로의 허락을 받은 모세가 안심하고 애굽으로 돌아갈 수 있도록 모세를 위협하던 자들이 사라졌다 말했습니다. 하나님의 말씀을 들은 모세는 드디어 그의 가족을 이끌고 애굽으로 떠났습니다. 모세의 아내 십보라와 모세의 두 아들 게르손과 엘리에셀이 모세와 함께 했습니다. 그런데 이러한 모세 앞에 다시 한번 하나님이 나타났습니다. 하나님은 모세에게 애굽의 바로를 만났을 때 일어날 일과 해야 할 말을 알려주었습니다. 모세가 바로 앞에서 이적을 행하더라도 바로는 이스라엘 백성들을 보내주지 않을 것이고 하나님의 장자인 이스라엘을 보내주지 않으면 애굽의 장자를 죽일 것이라는 말을 전하게 하였습니다. 이러한 하나님의 말씀은 출애굽기 3장 19절에서 20절을 통해 이미 알려준 말씀입니다. 하나님은 내가 아노니 강한 손으로 애굽의 바로를 치기 전에는 그가 허락하지 않을 것이나 내가 손을 들어 여러 가지 이적으로 애굽을 친 후에야 그가 너희를 보낸다라고 말씀하였습니다. 이전에도 애굽의 바로가 어떤 반응을 보일지 알려주었고 이번에도 애굽의 바로가 어떤 반응을 보일지 알려준 것입니다. 하나님의 계획을 들은 모세는 그의 가족을 데리고 애굽으로 가다가 한 숙소에 머물렀습니다. 이때도 하나님은 모세를 찾아왔습니다. 그런데 이번에 모세를 찾아온 하나님은 이전과 다른 목적을 가지고 모세를 찾아왔습니다. 이전에는 모세를 설득하기 위해 찾아왔다면 이번에는 모세를 죽이기 위해 모세를 찾아왔습니다. 도대체 하나님은 무엇 때문에 모세를 죽이려 한 것일까요? 가기 싫다는 모세를 등 떠밀듯이 애굽으로 밀어냈던 하나님이 모세가 애굽으로 떠나자 이제는 모세를 죽이려 합니다. 하나님은 모세의 어떠한 점이 마음에 안 들어 모세를 죽이려 한 것일까요? 하나님이 모세를 죽이려 한 이유는 전통적으로 모세가 아들에게 할례를 행하지 않았기 때문이라 말합니다. 이는 모세의 아내가 모세의 아들에게 할례를 행했을 때 심판이 멈췄기 때문입니다. 최근에는 하나님이 만나서 죽이려 한 사람이 모세가 아니라
모세의 아들이라는 주장이 있습니다. 출애굽기 4장 24절을 보면 여호와께서 그를 만나서 그를 죽이려 한지라 라고 말하는데 여기서 말하는 그가 모세가 아니라 모세의 아들이라 말합니다. 모세의 아들이 할례를 받지 않아 하나님이 모세의 아들을 죽이려 했다 생각합니다. 그런데 이러한 주장들은 문맥을 고려할 때 받아들이기 매우 어렵습니다. 첫 번째 주장대로 모세가 아들에게 할례를 행하지 않아 하나님이 모세를 죽이려 했다면 하나님은 진작에 모세에게 아들의 할례를 명령했을 것입니다. 하나님은 모세를 이스라엘의 지도자로 세우기 위해 모세가 제기한 모든 문제를 해결해 주었습니다. 모세가 스스로 자격이 없다 말함에도 하나님은 자신을 믿고 애굽에 가라 명령했습니다. 이러한 하나님이 모세가 아들에게 할례를 행하지 않았다는 이유로 모세를 죽이려 했다는 것은 앞서 소개된 하나님의 모습과 일치하지 않습니다. 또한 두 번째 주장대로 모세의 아들이 할례를 행하지 않아 하나님이 모세가 아닌 모세의 아들을 죽이려 했다면 하나님이 죽이려 한 그는 단수가 아닌 복수로 표기되어야 합니다. 모세에게는 게르손과 엘리에셀이라는 두 아들이 있었기 때문입니다. 두 아들 모두 할례를 받지 않았으므로 할례가 문제라면 두 아들은 모두 하나님께 죽임을 당해야 합니다. 그런데 오늘 본문은 하나님이 한 사람, 곧 그 사람만 죽이려 했습니다. 따라서 여기서 말하는 그는 모세의 아들이 될 수 없습니다. 하나님이 죽이려 한 그는 모세일 수밖에 없습니다. 많은 사람이 모세의 아내가 모세의 아들에게 할례를 행한 것에서 하나님이 모세를 죽이려 한 이유를 찾으려 합니다. 그런데 만약 모세의 아들이 할례받지 않은 것이 문제라면 십보라는 두 아들 중 한 명에게만 할례를 행하지 않았을 것입니다. 두 아들 모두에게 할례를 행했을 것입니다. 따라서 하나님이 모세를 죽이려 한 이유는 할례에 있지 않습니다. 할례가 아닌 다른 이유로 하나님은 모세를 죽이려 했습니다. 하나님이 모세를 죽인 이유를 알기 위해서 우리는 먼저 하나님이 의로운 자도 심판하는가에 대해 살펴봐야 합니다. 창세기 18장을 보면 하나님은 아브라함에게 소돔과 고모라에 대한 심판을 말해 주었습니다. 이때 아브라함은 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까 라고 말을 하며 의인 50명이 소돔과 고모라에 있다면 소돔과 고모라를 용서해달라 말했습니다. 이후에는 의인 45명, 40명, 30명, 20명, 10명이 있다면 소돔과 고모라를 용서해달라 말했고 하나님은 아브라함의 요구대로 의인 10명만 있어도 그곳을 심판하지 않겠다고 말했습니다. 그런데 창세기 19장을 보면 소돔과 고모라에는 의인 10명이 없었습니다. 때문에 하나님은 의인 10명이 없는 소돔과 고모라에 불을 비같이 내려 그곳을 심판했습니다. 의인 10명이 없어 소돔과 고모라가 멸망에 이르게 된 것입니다. 그렇다면 의인 한 명이 있는 도시는 어떻게 될까요? 바로 다음 장인 창세기 20장을 보면 아브라함의 아내 사라를 자신의 집으로 데려온 아비멜렉이 소개됩니다. 하나님은 사라를 데려온 아비멜렉을 찾아가 그에게 사라는 남편 있는 여자라 말해 주었습니다. 이때 아비멜렉은 하나님께 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까 라고 물으며 자신은 아브라함이 그의 아내를 누이라하여 데려왔고 자신은 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였다 말했습니다. 하나님은 이러한 아비멜렉을 향해 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이라 라고 말씀하였습니다. 아비멜렉은 의로운 백성이므로 그를 심판하지 않겠다 말한 것입니다. 이처럼 창세기 18장을 시작으로 창세기 20장으로 이어지며 소개되는 하나님은 의인을 악인과 함께 심판하지 않는 분입니다. 죄인만 심판하고 의인은 심판하지 않습니다. 따라서 하나님이 모세를 죽이려 한 이유는 모세가 의인이 아니기 때문입니다. 모세는 하나님의 말씀대로 애굽으로 떠났지만 의로운 자가 아니었습니다. 겉으로는 선명하게 드러나지 않지만 모세에게는 죽임을 당할 수밖에 없는 죄가 있었습니다. 모세는 어떤 죄를 지어 하나님으로부터 죽임을 당할 위기에 처해졌을까요? 출애굽기 4장 14절에서 17절만 하더라도 하나님은 모세에게 노하였지만 모세를 죽일 마음은 없었습니다. 출애굽기 4장 18절부터 하나님이 모세를 죽이려 한 출애굽기 4장 24절 사이에
하나님이 모세를 죽일 수밖에 없는 이유가 숨겨져 있습니다. 출애굽기 4장 18절에서 24절은 구조적으로 모세의 행동과 하나님의 명령이 교차되어 소개되고 있습니다. 출애굽기 4장 18절에서 모세는 장인 이드로의 허락을 구했고 출애굽기 4장 20절에서 그의 가족을 데리고 애굽으로 떠났으며 출애굽기 4장 24절에서는 그의 가족과 함께 애굽으로 가던 중 숙소에 머물렀습니다. 이러한 모세의 행동은 18절에서 20절 그리고 24절로 곧장 연결될 때 보다 자연스럽고 매끄럽습니다. 제가 한번 18절, 20절, 24절을 한 번에 연결해서 읽어보도록 하겠습니다. 모세가 그의 장인 이드로에게 돌아가서 그에게 이르되 내가 애굽에 있는 내 형제에게로 돌아가서 그들이 아직 살아있는지 알아보려 하오니 나로 가게 하소서. 이드로가 모세에게 평안히 가라 하니라. 모세가 그의 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. 모세가 길을 가다가 숙소에 있을 때 여호와께서 그를 만나사 그를 죽이려 하신지라. 그런데 출애굽기는 모세의 행동 사이사이에 하나님의 말씀을 삽입했습니다. 모세가 장인 이드로의 허락을 받은 후에는 모세의 목숨을 노리던 자들이 다 죽었다는 말과 함께 애굽으로 돌아가라 말했고, 모세가 애굽으로 가족을 데리고 떠났을 때는 구체적인 하나님의 계획을 모세에게 알려주었으며, 모세가 숙소에 머물 때는 하나님이 모세를 만나 그를 죽이려 했습니다. 이러한 구조적 특징은 모세가 애굽으로 떠났지만 여전히 하나님의 부름에 응하지 않았다는 것을 말해줍니다. 하나님은 모세가 여전히 하나님의 부름에 응하지 않은 것처럼 계속해서 모세를 찾아갔습니다. 모세가 장인 이드로의 허락을 받을 때도 찾아갔고, 모세가 가족들을 데리고 애굽으로 떠났을 때도 찾아갔으며, 모세가 애굽으로 가고 있음에도 하나님은 계속해서 모세를 찾아갔습니다. 하나님이 계속해서 모세를 찾아간 이유는 모세가 애굽에 가더라도 하나님의 뜻을 행할 마음이 없었기 때문입니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내기 위해 모세를 불러 애굽으로 가라 명령했습니다. 그런데 모세는 그의 장인에게 애굽에 살고 있는 내 형제들이 아직 살아있는지 알아보기 위해 애굽에 간다 말했습니다. 하나님의 명령을 수행하기 위해 애굽으로 가는 것이 아니라 가족의 안부를 살피기 위해 애굽에 가려 한 것입니다. 다른 마음을 품었기에 모세는 하나님과 소통하지 않습니다. 오늘 본문 이전에는 하나님의 말씀이 끝나면 모세가 하나님께 말하는 방식으로 전개되었는데, 오늘 본문부터는 하나님만 모세에게 말을 하고 모세는 하나님께 말하지 않습니다. 단 한 번도 하나님의 말씀에 수긍하거나 동의하거나 순종하겠다는 표현도 하지 않습니다. 이로보건대 하나님이 모세를 죽이려 한 이유는 모세가 하나님의 뜻을 따르지 않았기 때문입니다. 겉으로 볼 때 모세는 하나님의 뜻을 따르는 것처럼 보였지만 그의 속마음은 하나님의 뜻을 따르지 않았습니다. 걸음은 애굽을 향했지만 마음에는 이스라엘 백성들이 없었습니다. 하나님이 모든 문제를 해결해주고 계속해서 만나주고 찾아가고 설득해도 모세의 속마음은 하나님을 처음 만났을 때와 다르지 않았습니다. 때문에 하나님은 겉으로만 순종하는 모세를 죽이려 한 것입니다. 이러한 관점으로 차근차근 오늘 본문을 다시 한번 읽어보시면 어떠한 상황에서 하나님이 모세를 죽이려 했는지 보다 쉽게 이해할 수 있을 것입니다. 하나님은 순종하지 않는 모세를 죽이려 했습니다. 그런데 모세는 죽지 않고 이스라엘의 지도자가 되어 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져냈습니다. 도대체 무엇 때문에 하나님은 모세를 죽이지 않고 살려준 것일까요? 성경에는 죽어야 할 자를 하나님이 살려준 이야기가 종종 소개됩니다. 아담은 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹어 반드시 죽는 자가 되었습니다. 그런데 하나님은 이러한 아담을 위해 다른 피조물을 죽여 그의 가죽으로 아담의 수치를 덮어주었습니다. 죽어야 할 아담을 대신해 다른 피조물이 죽었고 그의 가죽을 덮어줌으로 아담은 죽음을 피하게 되었습니다. 하나님은 아브라함에게 이삭을 번제로 바치라 명령했습니다. 아브라함은 이러한 명령을 따르기 위해 이삭을 결박한 후 칼을 들어 이삭을 죽이려 했습니다. 그런데 이때 하나님이 아브라함을 멈춰 세웠고 죽어야 할 이삭을 대신해 수풀에 걸린 양을 번제로 바치게 하였습니다. 수풀에 걸린 양이 대신 죽음으로 이삭이 생명을 건진 것입니다.
하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내기 위해 10가지 재앙을 애굽에 내렸습니다. 10가지 재앙 중 마지막 재앙은 애굽에 살고 있는 모든 장자를 죽이는 것입니다. 이때 하나님은 애굽에 살고 있는 이스라엘 백성들을 지키기 위해 어린 양의 피를 우슬초 묶음에 적셔 문 임방과 좌우 설치에 뿌리라 명령했습니다. 하나님의 심판이 애굽에 임할 때 어린 양의 피를 보고 그 집을 건너뛸 것이라 말했습니다. 유월절 어린 양의 피가 죽어야 할 이스라엘의 장자의 피를 대신한 것입니다. 이처럼 성경은 대신 값을 치르는 대속을 통해 죽어야 할 자가 생명을 얻는다 말하고 있습니다. 모세의 죽음도 예외가 아닙니다. 모세는 하나님의 뜻을 따르지 않으므로 죽임을 당해야 합니다. 그런데 이때 모세의 아내 십보라가 돌칼을 가져다가 그의 아들의 표피를 베었습니다. 우리가 익히 알고 있는 할례를 행한 것입니다. 그리고 십보라는 아들의 표피를 모세의 발에 갖다 대었습니다. 여기서 갖다 대다로 번역된 히브리어는 출애굽기 12장 22절에서 유월절 어린 양의 피를 뿌리다의 뿌리다와 같은 단어입니다. 유월절 어린 양의 피를 문 임방과 좌우 설추에 뿌리는 것처럼 표피에 묻은 피를 모세의 발에 뿌린 것입니다. 십보라가 할례의 피를 모세의 발에 묻히자 하나님은 모세를 놓아주었습니다. 할례의 피가 유월절 어린 양의 피처럼 모세를 죽음에서 건져낸 것입니다. 십보라는 아들의 표피를 잘라 남편의 죽음을 대속하였습니다. 이러한 십보라의 선택은 그녀가 하나님의 구원을 이해했기 때문입니다. 하나님은 출애굽기 4장 22절에서 이스라엘은 내 아들, 내 장자라 말하였습니다. 그리고 출애굽기 4장 23절에서 이러한 이스라엘을 애굽의 바로가 보내주지 않으면 내 아들, 내 장자를 죽이겠다 말했습니다. 하나님께서 바로의 죄를 그의 아들의 죽음으로 대속하겠다 말한 것입니다. 십보라는 이러한 하나님의 말씀 앞에 하나님이 어떠한 분인지 알게 되었습니다. 하나님은 아들의 죽음을 통해 죄를 대속하는 분입니다. 그래서 십보라는 하나님이 모세를 죽이려 할 때 아들에게 할례를 행했습니다. 할례는 사람의 한계를 인정하고 하나님의 은혜만을 의지한다는 의미를 담고 있습니다. 창세기 15장에서 하나님은 무뼈를 보여주며 아브라함에게 이삭을 약속해 주었습니다. 그런데 창세기 16장에서 아브라함은 아내 사라의 말을 듣고 여종 하갈과 동침하여 이스마엘을 낳았습니다. 때문에 창세기 17장에서 하나님은 아브라함에게 할례를 명령하였습니다. 하나님의 뜻을 따르지 않고 사람의 계획을 의지한 아브라함에게 생식기의 표피를 자르게 하므로 언약의 자손을 낳는 것은 사람이 하는 것이 아니라 하나님이 한다는 것을 깨닫게 한 것입니다. 출애굽 역시 마찬가지입니다. 출애굽은 사람의 계획이 아닌 하나님의 은혜로 완성됩니다. 그러나 모세는 이것을 깨닫지 못해 자기 자신만 바라보았습니다. 자신의 나이, 자신의 힘, 자신의 능력, 자신의 지혜, 자신의 경험만 의지했습니다. 그 결과 모세는 애굽에 가더라도 이스라엘 백성들을 건져낼 수 없다 생각했습니다. 가족들의 생사를 확인하는 것이 자신의 한계라 생각했습니다. 하지만 십보라는 이러한 모세 앞에 아들의 할례를 내어놓았습니다. 사람의 한계를 인정하고 오직 하나님의 은혜만이 구원임을 나타낸 것입니다. 이스라엘 백성들은 모세를 최고의 지도자로 여기지만 출애굽기를 살펴보면 모세는 결코 최고의 지도자일 수 없습니다. 모세는 계속되는 하나님의 부름에 응하지 않았고 하나님의 설득을 거절했습니다. 애굽으로 걸음을 옮겼지만 하나님의 뜻을 행할 마음을 품지 않았습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 이러한 모세를 불러 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져냈습니다. 아브라함과 이삭과 야곱과 약속한 것을 지켜 행함으로 자격 없는 모세를 불러 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원한 것입니다. 우리가 믿는 하나님은 바로 이러한 하나님입니다. 모세가 애굽으로 걷지만 하나님께 순종하지 않은 것처럼 교회로 받은 우리는 교회라는 이름으로 살아가지만 하나님께 순종하지 않습니다. 모세가 다른 마음을 품었음에도 하나님의 지팡이를 손에 쥔 것처럼 우리 역시 다른 마음을 품었음에도 십자가를 손에 쥐고 살아갑니다.
애굽으로 걸으며 하나님과 대화하지 않는 모세처럼 우리는 하나님 나라로 걷지만 하나님과 대화하지 않습니다. 이러한 우리는 하나님이 모세를 죽이려 한 것처럼 죽어 마땅한 자들입니다. 하나님의 계속되는 부름에 응하지 않았고 하나님의 설득을 거절했습니다. 하나님의 뜻은 온데간데 없어지고 우리의 뜻만 남았습니다. 예수님이 머리인 교회가 아니라 우리가 머리인 교회가 되었습니다. 하나님의 심판 앞에 죽을 수밖에 없는 자가 된 것입니다. 그런데 바로 그때 십보라가 아들의 피로 모세의 죽음을 대속한 것처럼 하나님이 아들 된 예수님의 죽음으로 우리의 죄를 대속하였습니다. 십보라의 날카로운 돌칼이 아들의 포피를 잘라낸 것처럼 하나님이 날카로운 못으로 아들 된 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 아들의 표피의 모든 피가 모세의 죽음을 덮은 것처럼 아들 된 예수님의 피가 우리의 죽음을 덮었습니다. 아들의 피를 보고 모세를 놓아준 하나님이 예수님의 피를 보고 우리를 놓아주었습니다. 이러한 과정 가운데 모세가 한 일은 아무것도 없습니다. 십보라가 칼을 들었고 아들이 할례의 피를 쏟아냈습니다. 우리의 구원 역시 마찬가지입니다. 하나님이 예수님을 십자가로 보냈고 예수님이 십자가에서 피를 쏟았습니다. 이러한 과정 가운데 우리가 한 일은 아무것도 없습니다. 처음부터 끝까지 하나님의 열심히 우리의 구원을 완성하십니다. 우리의 어떠함과 상관없이 한 번 사랑하면 끝까지 사랑하는 하나님의 사랑이 우리를 구원하십니다. 절대 포기하지 않고 끝까지 약속한 바를 지켜 우리를 하나님 나라로 인도하십니다. 그 하나님을 찬양하며 경배하며 하나님이 이루실 구원을 기대하는 교회로 부름받은 성도의 삶이 되기 바라며 오늘 말씀 맺겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 아들의 피로 덮어주는 하나님, 우리는 모세와 같이 겉과 속이 다른 사람입니다. 겉으로는 교회로 부름받은 성도처럼 거룩으로 위장했지만 속에는 세상과 다르지 않음을 고백합니다. 부디 이러한 우리를 아들의 피로 덮어 구원하여 주옵소서. 대속의 피로 모세를 놓아주고 인도하고 사용한 것처럼 예수님의 피로 우리를 구원하시고 인도하시고 사용하여 주옵소서. 오직 우리의 구원이 구원하시는 하나님의 열심에 있음을 믿사오니 부디 예수님으로 드러나는 하나님의 열심으로 우리를 하나님 나라 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 다시 오실 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 내용은이 은총이와 함께 찬양하도록 하겠습니다. 가사를 생각하며 우리를 구원하시는 그 하나님을 찬양하기 원합니다. 내 영혼이 은총이고 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라. 내 맘속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 높은 산이 거친 들이 조망이나 궁궐
축도로 오늘 예배 마치겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 나그네 된 모든 성도 위에 영원토록 함께하길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.